सत श्री अकाल जी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हवा सुमन चंदा। लॉकडाउन दौरान पंजाब की सनत डगमगा गई है। सरकार वालों कहा जा रहा है कि सनत को मुड़ लीहां ते लियाउण दीआं कोशिशां शुरू कर दित्तियां गईयां ते उम्मीद भी जताई जा रही है कि छेती ही सनत मुड़ लीहां ते आ जाएगी। पर विरोधी धिरां वालों सरकार ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल वालों कहा जा रहा है कि राहत देने की बजाय सनतकारां ते वाधू बोझ भी पाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिथे एक पासे सनतकारां ते कारोबारियां दे कारोबार ते लॉकडाउन के करके काफ़ी असर पिया है, उत्ते ही दूजे पासे राहत देने की बजाय इन्हां तो फिक्स चार्जिस भी वसूले जा रहे हैं जो कि माफ होने चाहिए ने। इसे ते अज असीं चर्चा करांगे, पर उस तो पहला सुनावांगे कि सरकार वालों की कुछ कहा जा रहा है ते विरोधी धिर की कह रहे हैं। तो सब तो पहले गल करांगे कि आखिर सरकार वालों सन्नत नूं लैके की कुछ कहा जा रहा है। सरकार वालों कहा जा रहा है कि सन्नत मुड़ सुरजीत करन दे लई कई कदम चुके जा रहे हैं ते छेती ही इस दे नतीजे भी सामने आ जाणगे। बाहरी मुल्कां तो भारत आउण वालीआं कंपनियां नूं पंजाब वल आकर्षित करन दे लई कोशिशां तेज़ कर दित्तियां गईआं ने अते अजिहियां कंपनियां नूं पंजाब 'च स्थापित होण दा सੱਦਾ भी दित्ता जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने यह जानकारी सांझी करदਿਆਂ कहा है कि जिथे एक पासे पंजाब सरकार वालों लॉकडाउन के दौरान सन्नत नूं होए नुकसान तो उबारन अते मुड़ लीहां ते लियाउण दे लई कोशिशां चल रही ने, उत्थे ही जिहड़ी विदेशी कंपनियां ने उन्हां नूं भी पंजाब 'च आउण दा सੱਦਾ दित्ता जा रहा है। पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने अरोड़ा साहब स्टेटस की है अपने कोल किन्नी इंडस्ट्री जिहड़ी हैगी है वो ऑपरेशन दे विच है ते किन्नी अजे वेट कर रही है। मैं तुहानूं ये दसना चाहना कि इस टाइम जो इंडस्ट्री की पोजीशन है कोई 80-85% के करीब इंडस्ट्री चल रही है। जिहड़ी इंडस्ट्री नहीं चल रही है, जिहड़े कंटेनमेंट एरिए हैल्थ डिपार्टमेंट ने बनाए ने उहदे अंदर जिहड़ी इंडस्ट्री आंदी है वो चल नहीं रही। बाकी सारी ही इंडस्ट्री हैल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के नाल चल रही है, कोई परेशानी नहीं है। लेबर गई सी वो भी वापस आ रही है। जिस तरीके दे नाल ऑर्डर्स ने, जिस तरीके दे नाल ਕੰਮ है इंडस्ट्री ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਚਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? सर देखो, मैं 2-3 क्वेश्चन तुसी इसे सवाल च कर दिते। सब तो पहले मैं तुहानूं लेबर वास्ते क्लीयर करना चाहना कि मानयोग मुख मंत्री ने जो लेबर दे लई कीता, जिन्ना रेलवे ने पैसे मंगे वो साडी पंजाब सरकार ने मानयोग मुख मंत्री ने दिते। और जिद्दां साडा एडमिनिस्ट्रेशन ਜਾਂ लोग उन्हां नूं ट्रेन ते बिठा के आए जिद्दां एक परिवार दे मैंबर हुंदे आ, उत्थे गए क्योंकि कर्म भूमि उन्हां दी पंजाब है, काम उन्हां दे इत्थे ने। 10-15 दिन च ही उन्होंने मैसेज आने शुरू हो गए कि असीं वापस आना चाहते। मतलब कि जिहड़ा साडी लेबर है ये कल्ली लेबर नहीं, असीं नूं मैं अतिथि गिणदा, ये साडे अतिथि ने। हुण तां ये वसनीक भी बन चुके ने पंजाब दे। मैं इन्हां नूं रेलवे मिनिस्टर नूं लैटर लिखिआ कि जल्द तो जल्द तुसीं यूपी ते बिहार तो ट्रेन चलाओ, साडे जिहड़े वर्कर ने वापस आना चाहते हैं। तो मैनूं उम्मीद है कि इन्हां ने अपनी इंडस्ट्री नाल जिथे जिथे काम करते सी संपर्क किया कि असीं पंजाब वापस आना चाहते, तो उहदी मैनूं इंडस्ट्री वाले ने संपर्क किया सी तो मैं रेलवे मिनिस्टर नूं लैटर लिखिआ। उम्मीद करते हैं कि जल्दी जिहड़ी ट्रेनां चल पैणगीआं। जिहड़ा माल लोकां दे अंदर बणिया पिया सी बंद होण नाल वो अंदर बणिया रह गया। जिहड़ी तुसीं कैश की प्रॉब्लम कहने आ वो इस करके आई कि समान तो अगे गया नहीं। जे समान उन्हां पार्टियां नूं चले जांदा तो कैश आ जाना सी। मानयोग मुख मंत्री ने भी लैटर लिखे है कि सानूं पैकेज दिओ, साडी इंडस्ट्री नूं पैकेज दिओ। मैं सारे मिनिस्टर नाल मेरी गल हुई, मैं इन्हां नूं रिक्वेस्ट कीती कि मिनीमम जिन्नी भी साडी इंडस्ट्री है इन्हां नूं 6 महीने का बैंक इंटरस्ट माफ़ कर दिओ। सेंटर गवर्नमेंट नूं कहा कि इन्हां नूं रिलीफ चाहिए है, लेकिन जिहड़ा 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो ऐसी इकनॉमिक्स है किसी नूं समझ ही नहीं आती। उहदे विच लोन देण दी गल कीती गई। इंडस्ट्री तो पहलां ही इन्नी लोन दे थल्ले है। असीं 4 बिग इंडस्ट्रीयल पार्क जिहड़े पंजाब दे अंदर बना रहे हैं, जिथे कि असीं एक किसी 1000 एकड़ है, किसी 1100 एकड़ है। एक असीं इहदा वजीराबाद दे विच फार्मासूटिकल का 135 एकड़ लैंड पिछले हफ्ते ही लई है, जिथे फार्मासूटिकल का पार्क बना रहे हैं। 4 बिग इंडस्ट्रीयल पार्क जिहड़े असीं बना रहे हैं
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ MSME ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 20 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗਏ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ 20% ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜ਼ੋਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਨਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੀਰ ਦੀਵਾਨ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਮ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ, ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰੇਗਾ। ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਿੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਰਗ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਲਿਖ ਕੇ, ਯੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 57575 ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਹਰੀਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਸਨਅਤ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਨਅਤ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, लगता है टिक्का साहब तक अजय मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं शर्मा जी को लाना NK शर्मा जी, जो ये बार बार गल उठ रही है कि वाकई पंजाब सरकार वालों कदम चुके जा रहे हैं इंडस्ट्री नूं ये मुड़ लीहां ते लियाउण दे लई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कई सवाल चुके, उन्होंने वालों ये कहा जा रहा है कि राहत देने की बजाय उन्होंने बोझ पाया जा रहा है। वासु जी बिल्कुल जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮੈਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਔਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 85% ਚੱਲ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 32,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 633 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟਾਕ 'ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੂਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 11 ਲੱਖ ਲੇਬਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇਹੀ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਢੰਗ ਸਿਰੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਤੇ ਹੈਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस। ਸੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਡੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਵੈਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਟਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ ਆ ਜਾਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ GST ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਆਪਣੀ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਦੇਖੋ, ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹਊਆ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ NGO ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਾਂ GST ਰਿਫੰਡ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 9% GST ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਸਰਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿਣਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਗਿਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ MS ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੇਲ ਔਰ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਸੀ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ PSPCL ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PSCRC ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦੇਗਾ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਹ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 350 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 80% ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ 20-25-30% 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਾਸੂ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ 2500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਰ ਟਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ 100% ਵਪਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 100% ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤੇ, ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੰਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਦਰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 9% GST ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਫੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ GST 9% GST ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਬੁੱਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਟਿੱਕਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ 7/5 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਲੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5000 ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ 7/5 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕਵਰਿੰਗ ਲੈਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਬਾਊਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਲੇਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 9% ਜਿਹੜਾ GST ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕੇਗੀ? ਵਾਸੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਆ।
ਸ਼ਾਇਦ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ 50% ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਫੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਆਵਾਂ ਘਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ 9% ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 500-600 ਕਰੋੜ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਵੈਟ ਦਾ ਪਿਆ, GST ਦਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। GST ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ 57575 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਨਅਤ ਦੀ। ਉਹ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। देखो गल आ, मैं तो कुछ नहीं मंगता पंजाब गौरमेंट को, असीं कोई फाइनैशियल नहीं मंगते। पंजाब गौरमेंट दे कोल आपे बेचारियां दे कोल कोई पैसा नहीं है। मेरा तो इन्ना वा कि देखो इस वेले इंडस्ट्री चली नहीं, मार्च अद्धा मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गई, इन्हां नूं फिक्स चार्जिस बिल्कुल नहीं चार्ज लैने चाहिए, ये माफ होने चाहिए। जिहड़ा इन्हां ने कहा GST असीं दवांगे, ये कोई साडे ते एहसान नहीं करना, वो साडे पैसे आ, वैट दे साडे पैसे आ, साडे पैसे सानू ये दे देन बस। सानू कोई इन्हां कोलों कोई रियायत नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हां दे कोल अपने कोल पैसे है नहीं। सानू तां कई वारी इन्हां दे तरस आंदा। बाकी इंडस्ट्री ने इन्हां नू बहुत ज़्यादा रिप्रजेंटेशनां दित्तियां वा, कुछ बिल्डिंग बाईलाज हैगे आ, होर असीं इन्हां नू सुजैशन। राइट सुभाष जी, आई होप कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ BJP ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਾਸੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ 512 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ 100% ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ GST 9% ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂ। ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਮਾਫ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਮਵਾਰ 9 ਪੈਸੇ 15 ਪੈਸੇ ਤੇ 22 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚਾਰजेस ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ GDP ਗਰੋਥ ਆ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੋਝ ਹੈ। 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆ ਨਵੇਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੈਸੇ ਯੂਨਿਟ ਵਧੇ ਆ, 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਖੇਤਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪਿਆ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਾਸੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਡਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੇਬਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਸੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ 100 ਕਈ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਪੈਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨੰਬਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਏ, ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀਰ ਹੋਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਰਨ ਕੰਨਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 10% ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਸੂ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰजेस ਔਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਪਊਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅੱਜ ਕੋਲ ਔਰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਐਸਟ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸੂ ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GSDP ਹੈ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5,80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 45% ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ GSDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਲੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਪਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਇੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਰਾਈਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵੀ ਲੇਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੇਬਰਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਆ ਇਹ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਕਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਚ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 20ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੀ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ। ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ। ਡੀਸੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ 10% ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੱਢ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਓਕੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ 15% ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 50% ਤਾਈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30% ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮਿਨੀਮਮ। ਰਾਈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਅਮਨ ਜੀ, ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 72% ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।